नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला. Sat Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, the official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. Das ji, aap ji da swagat hai. Nanak naam chढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला. दास जी, मेरा पहला सवाल है कि आप जी का सफर सतगुरु महाराज दर्शन दास जी दे नाल कदों और किस तरह शुरू होया सी? नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने. साडा सफर इस तरह सी कि साडे मेरे सकी मासी जी का वड्डा पुत्र दास मनजीत सिंह भोगल हंसलो, तो उन्होंने वो महाराज जी नूं जाया कर, मैं महाराज जी दे नाल ज्वाइन सी ते मैं और मम्मी असी साउथ हाल उन्होंने एक बार मिलन गए ते मम्मी जी नूं मेरे नूं उन्होंने साडे मासी जी दे पुत भरा जिहड़े हैगे मनजीत सिंह, उन्होंने महाराज जी बारे काफ़ी विज्ञान किया कि मासी जी भी बर्मिंघम रब रहिंदा आ, उत्थे महाराज जी बारे बहुत गल्लां दसियां ते लेकिन साडे मम्मी नूं शुरू तो ही शौक हुंदा सी भी किते भी संत महापुरख दी किते भी प्रोग्राम होवे, कथा कीर्तन होवे ते इह सुनन जांदे हुंदे सी. अच्छा जी. इन्होंने जदों उत्थे मैनू कुछ नहीं दसिया, बर्मिंघम आके मैनू कहंदे कि आ एड्रैस हैगा कि मैनू इस दिन तू उत्थे छड्ड के आउणा, ड्रॉप करके आउणा. ते साडा असीं तीन भरा आ, साडे तिन्नां भरावां दी आदत हुंदी सी मम्मी जिथे भी कहना ना कथा कीर्तन सुनन जाना, सत्संग सुनन जाना, ते असीं सत वचन कह के उत्थे छड्ड आउंदे हुंदे सी. ते उदों मैं अपना बिजनस खोलण नूं फिरदा सीगा, अपना फैक्ट्री खोलनी सी ते मैं सैंपल लैके ते ऑर्डर इकट्ठे करदा फिरदा सी. अच्छा जी. मम्मी मैनू कहंदे कि मैनू आ एड्रैस हैगा, इस एड्रैस ते मैनू ड्रॉप करके आ. मैं कहा ठीक है जी. मैं असीं घरों आए तो मम्मी सवेरे 9:30 बजे तुरे आ ते इन्हां नूं चर्चिल रोड बर्मिंघम ते डेरे में ड्रॉप किया ते मैं सिर्फ बाहर ही उतार दिता ते अंदर नहीं मैं गया. ते ना मम्मी ने मेरे नाल कोई गल की ते ना मैं मम्मी नाल कुछ गल की, सिर्फ ड्रॉप करके ते मैं अपना काम करने चले गया ते मम्मी अपने सत्संग अटेंड करने चले गए. मम्मी ने उतारन लगिया पूछ लिया कि बिजी मैं किन्ने बजे थानू पिक करा आके, ते कहंदे भी 4-4:30 बजे आ गए. ते मैं पूरे 4:30 बजे गेट दे मोहरे आ गया ते जदों मैं आया तो मम्मी उत्थे गेट दे मोहरे खड़े सी. सॉरी दास जी, एक किहड़े सन दी गल है? सन 84 जी. ओके, सन सितंबर. ते जदों मम्मी नूं मैं गेट दे मोहरे आया ते मैं कहा मम्मी आपां तुसीं सत्संग सुन लिया तां आपां चलीए. ये कहंदे चलदे आ. ते मेरे दिल च क्या है कि शायद इन्हां ने भी मनजीत भाजी नूं हजे बाय नहीं कीती जां सत श्री अकाल नहीं कीती, भी उन्हां नूं मिलना होना. हाँ जी. मैं कहा तुसीं मनजीत भाजी नूं मिलना? कहंदे नहीं, मैं उदां ही चलदे आ. ये तुरे ना. ते उन्नी देर नूं जानू सैकटरी साहब ने माइक दे विच अनाउंसमेंट कर रहे आ कि किसी भी नवीं संगत ने महाराज जी नूं पहली दफा मिलना होवे ते इनकुआरी च ना लिखा के इंडिया हाउस च बह जाओ. ते मम्मी मैनूं कोल खड़ी तां कुणी मारन, तू ना लिखा ला, तू जाया. ते मैं हुण कुछ महाराज जी बारे ना सुनिया सी ना मैं जानदा सी कुछ भी, बिल्कुल भी. ते मैं कोई इंटरस्ट भी नहीं सी मेरा. ते मैं कहा नहीं बिजी तुसीं आपां चलीए, भी मैं नहीं जाना हैगा ते आपां चलीए आपां घर नूं. ये फिर तुरे ना उत्थों. फिर 2-4-5 मिनट बाद फिर अपने सैकटरी साहब ने अनाउंस किया कि फिर किसी नवीं संगत ने महाराज जी नूं पहली दफा मिलना होवे ते इनकुआरी च ना लिखा के इंडिया हाउस च बह जाओ. मम्मी फिर मैनूं कूणियां मारन, काका तू ना लिखा ला, तू मिलिया महाराज जी नूं, तू देखिया. मेरा हुण मैनूं कुछ चीज़ां दा इंटरस्ट ही कोई नहीं ते मैं किद्दां जावां. फिर मम्मी तुरन ना. फिर थोड़ी शॉर्टकट स्टोरी के तीसरी बारी फिर फ्यू मिनट्स लेटर है ना कि सैकटरी साहब ने सेम अनाउंस फिर की. फिर मम्मी मेरे कूणियां मारन कोल खड़े दे, तू ना लिखा ला, तू जाया. ते मेरे दिल च की आया, मैं क्या माता ने अवतार सिंह हटना नहीं, तू ना लिखा के बाबे देखिया किदां दे. हाँ जी. ते हूबहू सेम वर्ड यूज कर रहा कि मेरे इदां ही मन च आया कि मैं अवतार सिंह तो बाबे देखा केड़े. ते मैं ना लिखाया इनकुआरी ऑफिस च. ते मैं उन्होंने मैनूं दस्सिया कि आ इंडिया हाउस मतलब एक रूम का नाम रखा होया सी. ते मेरे नाल भी नहीं अंदर गए मम्मी. ते मैं कल्ला ही गया, ना किसी नूं मैं जानदा सी ना पछाणदा सी. हुण मैं तो सिर्फ एक देखण गया सी कि बाबे केड़े आ.
हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਏਜ ਸੀ, 30 ਈਅਰਸ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤੌਲੀਆ ਲਪੇਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ, ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਜਿਓ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਂਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ ਤੇ जी। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਡਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਊਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੀ ਸੁਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹੀ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। हाँ जी। ਤੀਸਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਝੰਬਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਧਾਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ठीक है। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਨਾਲ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਮੰਨੂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਲੀਆ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੌਲੀਆ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਲੀਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝਾੜਿਆ, ਝਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਪੱਟਾ ਤੇ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਰਡ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਬਾਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਤਾਕਤ ਪੈ ਗਈ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਹਟਿਆ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਹਟਿਆ, ਧਾਗੇ ਤੇ ਵੀ ਝਾੜੇ ਚੰਬੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਬਣ, ਸਾਡਾ ਫਾਲੋਵਰ ਬਣ, ਤੂੰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 101 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ 5 ਮੱਸਿਆ ਨਾ, ਆ ਝਾੜੂ ਲੂਣ ਤੇ ਝਾੜੂ ਚੜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫਾਲੋਵਰ ਬਣ। ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈ, ਜਾਂ ਗੁੜ ਕੁਝ ਪਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆਇਓ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਸਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਕੂਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਸ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਬੀਰ ਜਾਂ ਮੀਟ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੋਲੋ,
ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਖੋਲੀਏ, ਓਪਨਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਖੋਲ ਦੋ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਕੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਿਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਭੇਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਇੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 611 ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 611 ਫੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ 9 ਨਿਦਾ ਤੇ 12 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ 2400 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੜਾਕਾ ਸਾਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁੱਸਾ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਤਕ, ਬੜਾ ਅਜਬ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਲੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਮਾੜ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤਨ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਈਏ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਟਰੰਕ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆ। ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਬੰਨੇ ਹੋ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਤ ਬੰਨੇ ਹੋ ਆ। ਤਵੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤੇਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਵੀਤ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਹਟਾਉਣੀ ਆ, ਤਵੀਤ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਲੜਾਈ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਤਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੋਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਆ ਨਾ, ਕਿਚਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਹੀ ਪਵਾ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬਸ ਲੜਾਈ ਹਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਉਹ ਤਵੀਤ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਲੜਾਈ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।
ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਐਬ ਹਟਾਏ, ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਦਿਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਬਸ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਾਲਕ, ਰੱਬੇ ਰੱਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੋਕ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਅਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, गुरु करे सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु तो बड़ा कोई। सही गल है दास जी। तो फिर उस तो बाद आप जी गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी दे नाल भी काफी संगत की, और मैनू पता है कि तुसी कनेडा अमरीका दे भी टूर गुरु महाराज जी दे नाल काफी बार गए जी। तो फिर उन्हां दे बारे तुहाडे की एक्सपीरियंसेस ने? त्रिलोचन महाराज जी ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਹਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਖਿਲਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਿਲਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈ ਕਦੀ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਪੈ ਦਿਨ ਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡਿੰਗ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੌਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਲਸ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ
ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ, ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਰੈਡਿੰਗ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਸਤਵੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੈਡਿੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਸਤਵੰਤ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਵੰਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸੇਮ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਅ ਦਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਚੱਲੂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਡਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਸ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ 4 ਵੀਕਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਸੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਨਤਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਗਿਆਨਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਮਤਲਬ ਮੀਲ 1.5 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਜੀ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ, ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ ਪਚਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਬਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਅਟੱਲਾ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਪਈ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਰਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਵ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ। ਲਵ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਯੂਨਿਟੀ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਵ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਪਗਾਣੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਧੰਨ